देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਈਡੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 80 ਪੇजेस ਦਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੇਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਜਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਮਾਈ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ, ਟੂ ਰੂਇਨ ਮਾਈ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ मैं सारी इस्टैबलिशमेंट का विरोध करता रहा तकड़ा होकर, और कली इस्टैबलिशमेंट का विरोध केंद्र की सरकार का नहीं बल्कि किसान अंदोलन के बहुत प्रोएक्टिवली रोल अदा किया। नवरीत सिंह डिबडिबा के कतल तो लैके किसान अंदोलन जिन्नी भी साड़ी असी मदद कर सकते थे उन्हों की इमदाद की तो बीजेपी सरकार का पर्दा फाश किया, उसनों की कहते हैं उन्होंने टुथ एंड नेल अपोज किया। सबक सिखाने की नीति नाल सानू मेरे परिवार नूं साडी आवाज़ बंद कराउण दे नज़रिए दे नाल ये जिहड़ा सारा बोगस ईडी वल्लों साडे खिलाफ मन घड़त कहानियां घड़ियां गईयां ने, और मैनूं दुख ना कहना पैंदा कि कुछ जिम्मेवार प्रिंट मीडिया ने अज अद्धे सफ़े दीयां रिपोर्ट्स दायर कीतियां ने साडे खिलाफ। तो मैं उम्मीद करदा वां कि अज दे मेरे स्पष्टीकरण तो बाद सानूं अद्धा सफ़ा ताकि जिहड़ी साडी रेपूटेशन डैमेज की पब्लिक दे विच जाके वन साइडिड स्टोरीज छाप के उसनूं ओह करैक्ट करनगे। हुण इस सारे पुलंदे दे विच सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा इशू उठाया उन्होंने वो ये उठाया कि जी सुखपाल सिंह खैरा दे कोल 3 करोड़ 85 लाख रुपया अनअकाउंटेड वैल्थ है, अनअकाउंटेड पैसा इन्हां दे अकाउंट्स विच सीगा। और इहदे नाल इह भी उन्होंने इल्ज़ाम लाया कि साड़ी जिहड़ी आमदन है और ये सारा जिहड़ा चक्या वा मसला ये पिछले 12 साल तो चक्या वा, 12 साल तो। और जिहड़ा उहदे च कहा कि इन्हां दी जिहड़े बैंकां दे विच 3 करोड़ 85 लाख रुपया सीगा, जद कि इन्हां दी जिहड़ी आमदन शो कीती आ वो 99 लाख रुपया शो कीती है। लेकिन ईडी भुल गई कि और जिहड़ा ये ब्लोटेड फिगर बिल्ड की ना ईडी ने, जिहड़ा एक जगह ते 3 करोड़ 85 लाख कहते हैं और फिर उसनों कुल मिला के 4 करोड़ 86 लाख रुपए कहते हैं कि जे इन्हों के बैंकों के अकाउंट्स में पिछले 12 साल ये नहीं कि कल परसों 2 या 3-4 महीनों में एड्डी वड्डी राशि आई 12 सालों के, पर भुल गए ईडी वाले कि इस 4 करोड़ 86 लाख जिहड़ा बना रहे हैं अमाउंट वो लगभग 3 करोड़ रुपया मेरिया एग्रीकल्चर लिमिट्स यानी कि मेरे उत्ते लोन है उन्होंने भी साड़ी आमदन में पा दिता वा। 3 करोड़ रुपया मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा वा, 4 करोड़ 86 लाख चों 3 करोड़ रुपया मेरे 2 एग्रीकल्चर लिमिट्स ने और एक जिहड़ा HDFC बैंक दे उत्तों साडी एक की कहंदे हुंदे आ कि होम लोन है। सो 3 करोड़ रुपये नूं भी पा के विच उहदे ते शो कर दिता वा। और नाल अगला इल्ज़ाम उन्होंने लाया जी कि इन्हां ने कैश डिपॉजिट कराया पिछले 12 सालों 84 लाख रुपया। हुण जे 12 सालों जे 84 लाख नूं 12 सालों में तकसीम करांगे तो 1 साल का 7 लाख रुपया आउंदा वा। की किसी नूं अधिकार अपने बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपया साल का जमा कराउणा कोई गुनाह वा? पहली गल, क्योंकि जिहड़ी अदर सोर्सिस तो मेरी आमदन ईडी ने रिकॉर्ड की अपने एफिडेविट विच, वो भुल गए कि लगभग 25 लाख रुपया सालाना आमदन मैनू एग्रीकल्चर अपने सोर्सिस तो एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैं अपने घर के सारे खर्चे वगैरह कढ़न तो बाद जे मैं 7 लाख रुपया अपने अकाउंट में जमा करा दिंदा तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है। किड्डी हास्सोहीणी गल है। और ये भी गल मैं कहना चाहुंदा, इत्थे रीइटरेट करना चाहुंदा कि मोस्ट कैश एंट्रीज जे 12 साल दे विच कह रहे हैं कि मैं 84 लाख रुपया जमा कराया, मोस्ट कैश एंट्रीज वो ने जिहड़ियां मैं अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स नूं उहदा इंटरस्ट पे करने वास्ते जमा करवाउंदा रहा वां। आफ्टर ऑल जे 3 करोड़ रुपया लोन है मेरे उत्ते
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਇੱਕ ਰਿਨੋਨਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਜਿਟੀਮੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਿਮਿਟੈਂਸਿਸ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫੋਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਰੂ ਚੈਕਸ, ਥਰੂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਤਾਬ, ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਟੇਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੋਨ ਮੇਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਡ ਮਨੀ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਮਿਟਸ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ NPA ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਸੋ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਮਾਈ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਸਮ ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਪੇ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ। ਆਪਣੇ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਰੂ ਬੈਂਕ, ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ NDPS ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ 2015 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ED ਨੂੰ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, 8-9 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਮੁਜਰਮ। ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਲੈ ਲਿਆ? ਇਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਕਾਹਦਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਨਕੋਕਟਡ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਸਾਰਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਠੋਕਮਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋਂ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठग्गां तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648 पंडित राधे शर्मा चमत्कार हुंदे वेखो अपनी अखां दे सामने 24 घंटे विच पाओ हर परेशानी दा हल मुसलमानी रूहानी ते काले इलम दे बादशाह मेरे कीते नु मेरे तो इलावा कोई कट नहीं सकदा मोड़ी वशीकरण करवाओ मनचाहा प्यार पाओ लव मैरिज सौतन दुश्मन तो छुटकारा तलाक केस जमीनी झगड़ा नौकरी कारोबार च रुकावट विदेश यात्रा लॉटरी तो तन मिलेगा जां नहीं सच्चाई जानो लॉटरी नंबर पाओ 649 होवे जां लोटो मैक्स तुहाडी हर गल 100% गुप्त रखी जावेगी प्यार विच धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर मिलो मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617